بھی آج ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جو اپنی اپنی مسجدوں میں ہمیں بظاہر الگ الگ نظر آیا کرتے تھے، مختلف مذاہب کے علماء کرام کی. اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب ایک دوسرے کی بات کو بہت غور سے سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو ہم سب لوگوں کو یہاں پر ایک جگہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے مقصد کی یگانگت. ہم سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے معاشرے کو، ہم ہمارے سماج کو نشے کی لعنت سے پاک کریں. اور یہ مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس جلسے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی میں اس مقصد نے ہم سب کو یہاں پر ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہم آج سب ایک دوسرے کی بات کو شوق سے سن رہے ہیں اور اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، تو اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی وہی مقصد ہم لوگوں کو جوڑا ہوا رکھے. اگر یہ چیز ہوگی تو تبھی جا کر یہ مہم کامیاب ہو سکتی ہے. حاضرین محفل، نشے کی مخالفت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر تنظیمیں موجود ہیں، اس لیے میں تنظیموں کے اعلیٰ مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اپنے پڑوس کی دینا چاہتا ہوں. میرے پڑوس میں ہمارے ایک بھائی نے اپنے گھر کا فرنیچر فروخت کرنے کے لیے نکالا، کیونکہ ان کو اپنا فلیٹ تبدیل کرنا تھا. تو لاکھوں روپے کا فرنیچر بہت نیا سا بارگیننگ کے بعد یہ طے ہوا کہ 50,000 روپے میں وہ سیل کر دیا جائے. خریدنے والا جو پرانا مال کو خریدنے والا بیوپاری تھا، اس نے 50,000 روپے قیمت طے کی، اور پھر فرنیچر کو کھولنے کا اور اٹھانے کا کام شروع ہوا. جیسے ہی فرنیچر کو کھولنے کا کام شروع ہوا، ایک ایک پرزا فرنیچر کا جو ان کو بھی معلوم نہیں تھا ڈھہنے لگا. وہ چمکدار فرنیچر تھوڑی سی کوشش کے بعد پورا ڈھہ گیا. وجہ یہ تھی کہ اس فرنیچر کو دیمک نے اندر سے کھا چکی. بھلے ہی وہ باہر سے چمکدار نظر آتا تو نوکروں نے جلدی سے اپنے سیٹ کو بلایا. سیٹ فرنیچر کا تو یہ حال ہے. سیٹ آئے، انہوں نے کہا 50,000 نہیں دے سکتا. تو میرے پڑوسی نے کہا کتنے دو گے؟ بولے جناب دینے کی بات نہیں ہے، آپ کو 5,000 روپے دینے پڑیں گے، یہ لوگوں کی مزدوری اور یہاں پر لے جانے کے لیے پیسہ. اور یقین کیجیے 5,000 روپے آپ نے سنا ہے لینے کے دینے پڑ گئے. وہ ایسے ہی کہاوت کے لیے 5,000 روپے ادا کیے بیچنے والے نے، اور تب وہ وہاں سے فرنیچر ہٹایا. جو معاشرہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے وہ اندر سے ایسا ہی کھوکھلا ہوتا ہے. ہمارا یہ دیش اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے آسمان پر نمودار ہو رہا ہے. گزشتہ 25 برسوں میں بالخصوص 1991 کے بعد ہمارے دیش میں دنیا بھر کے آسمان میں اپنی نمایاں شناخت بنائی ہے، اور ترقی کا وہ سلسلہ جاری ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس طرح کا کھوکھلا پن ہوگا تو دنیا کی ترقی، دنیا میں ترقی کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے. یہ ہندوستان باہر سے چمکدار بھلے ہی نظر آئے، لیکن اگر نشے کا یہ بیوپار یوں ہی چلتا رہا تو یہ یقین جانیے کہ ہماری ساری کوششیں ترقی کی بیکار ہو جائیں گی. چنانچہ کام وہاں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں پر ہماری ترقی پائیدار ہو سکے، آگے چل سکے. اگر یہاں پر اس وقت بارش کے کچھ پانی، اگر بارش ہو اور پانی گرنے لگے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ یہاں کی چیزوں کو ہم بارش سے بچائیں گے، اور جب بارش تھم جائے گی تو پھر یہ کوشش کی جائے گی کہ یہ تلاش کیا جائے کہ پانی کہاں سے مر رہا ہے.
किसी भी मर्ज को, मसले को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि जब जब बारिश हो हम बीच में नीचे बकेट रख दें और अपने फर्नीचर को बचा लें, बल्कि उसका सही तरीका ये है कि जहां से वो पानी आ रहा है उस जगह को बंद किया। नशे का शिकार हमारे जो बच्चे हो रहे हैं, हम कब तक हमारे उन बच्चों को रोकते रहेंगे? जैसा कि किसी तकरीर में बात आई है, लोग काम करते हैं लेकिन करते करते थक जाते हैं। जिस रफ्तार से आप और हम मिल के काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से और इससे ज्यादा एकजुट होके वो माफिया काम कर रहा है। तो ये जंग कब तक चलती रहेगी? ये बहुत जरूरी है कि ये देखा जाए, ये भी देखा जाए कि हमारे बच्चे इस नशे का शिकार क्यों हो रहे हैं। 3 बड़ी वजूहात मैं बहुत मुख्तसर के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बड़ी वजह हमारे भिवंडी शहर के तनाजुर में, आलमी तनाजुर में और हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप और हम जानते हैं भिवंडी हमारे दिल में बसता है और वो इलाका जहाँ पर ये कारोबार पनप रहा है वो भी हमारे दिल का ही हिस्सा है। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसी बस्ती के तनाजुर में ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर नशा क्यों पनप रहा है। पहली बड़ी वजह गरीबी और बेरोजगारी। वो बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं गुर्बत की वजह से और बेरोजगारी की वजह से, वो उस तरफ जाते हैं, वो सहारा ढूंढते हैं। दूसरी बड़ी वजह तालीम से दूरी। मैं मौलाना ने शायद हो सकता है रईस हाई स्कूल और समंदिया का नाम लिया, और हमारा डिपार्टमेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भिवंडी में स्कूल एजुकेशन की जो कैंपसेस हैं वो अभी तक ड्रग के इस लानत से महफूज हैं। मुंबई और दूसरे शहरों की बनिस्बत अगर हमारे बच्चों को, अगर भिवंडी में इस लानत से महफूज रखना है तो उनको तालीम के किले के अंदर लेकर आइए, आपको वहां पर महफूज रहेंगे। एजुकेशन विल बिकम अ फोर्ट्रेस फॉर देम। एक किला बन जाएगी, एक ढाल बन जाएगी तालीम से जब वो जुड़ेंगे। तीसरी बड़ी वजह हमारे टूटे हुए खानदान। ये बहुत बड़ी वजह है। माँ, लड़के के माँ और बाप के झगड़े, ये बच्चे अपनी नानी की वहाँ पढ़ रहे हैं या सिर्फ बाप के पास पढ़ रहे हैं या सिर्फ माँ के पास पढ़ रहे हैं। खानदान के अंदर की ये जो कश्मकश है, ये कश्मकश हमारे नौजवानों को ड्रग्स की तरफ मायल कर रही है। किसी ने ये बात कही है कि ड्रग्स की तरफ मायल होने की वजह से खानदान टूटते हैं। मैं इस बात को उल्टा कहना चाह रहा हूँ। हकीकत ये है कि खानदानों के अंदर जुड़ाव नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जब माँ बाप की निगाहों के एरिया से बाहर निकले हैं तो वो ड्रग्स की तरफ आए हैं, वो मनशियात की तरफ आए हैं, नशे की तरफ आए हैं। खानदान को जोड़ना बहुत जरूरी है। अब वजूहात बताने के बाद मैं अपने बहुत मामूली से तजुर्बे की रोशनी में ये भी बहुत मुख्तसर के साथ में बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। पहला काम तो वो है जो हमने आज किया है, बोलने का आवाज। यहाँ पर जो इनकलाबी काम है, जो बहुत बड़ा काम है, वो ये है कि हमने तंजीमों को जमा किया है, एक्टिविस्ट को जमा किया है हमने, वो उन बच्चों को और उन नौजवानों को जमा किया है जो काम करने का जज्बा रखते हैं। उन नौजवानों को हमने जमा किया है जो नशे से बचे हुए हैं और यही जाकर अपने साथियों को और अपनी उम्र के दूसरे लोगों को इस लानत से रोक सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारी अगर कोई हो सकती है तो मैं माफी चाहता हूँ, हमारे 50, 60, 70 साल के लोग नहीं, बल्कि हमारे ये 30 साल की उम्र के बच्चे, इनकी बात में जो असर होगा, ये जब बस्तियों में निकलेंगे और ये जब कॉर्नर मीटिंग लेंगे और ये जब गुफ्तगू करेंगे तो ये रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल की गुफ्तगू से ज्यादा मौसम